Good evening, madam, and thanks for everything. ആദ്യം ട്രീറ്റ് തന്നതിന്, പിന്നെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യിച്ചതിന്. നിങ്ങളാരാ മനസ്സിലായില്ല? കൂടുതൽ അഭിനയൊന്നും വേണ്ട. തന്നെ പോലെ ഞാനും ഒരുപാട് പേര്, കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിച്ച് ചില്ലി ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാ. അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം? ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ പറ്റിക്കുന്നത്, അതും ഇത്രയും ബുദ്ധിപരമായിട്ട്. തനിക്കറിയോ, തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് കിഴി ഒഴിഞ്ഞ നേരമില്ല. കൂടുതൽ ചിരിക്കണ്ട. പല പെൺകുട്ടികളോടും കാണാതെ പഠിച്ച പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ കുട്ടിയാണ് താൻ എന്ന്. താൻ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ ഉള്ളിൽ തട്ടി പറയുന്നത്. എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു... ഓക്കെ ശങ്കർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ വഴിക്ക് വരൂ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്തിനാ എന്നെ അറിയില്ലെന്ന് അഭിനയിച്ചത്? അതോ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സ്റ്റോറി. അതിനു മുമ്പ് ശങ്കർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ? പിന്നെന്താ, പറയൂ. ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നാൻസി ഇന്ന് ലീവാന്ന് പറയോ? ഇവിടെയാണോ നാൻസി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതെ. എന്തേ, ബുദ്ധിമുട്ടാവോ? എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? ആരാ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ? നാൻസിയുടെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. ഓക്കെ. 230450. ഹലോ, ഡിവൈഎസ്പി. സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്, ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലതിന്. പറയൂ. ഈ ബില്ല് സാറിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ടാ മാഡം പോയത്. ഓക്കെ. എത്രയായി? 1450 രൂപ. ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് 1480 രൂപയോ? അല്ല സർ, കുറച്ച് ഫുഡും ഐസ്ക്രീം മാഡം പാർസൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇത് സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇത്രയും നാൾ നീ പല കാറുകളിൽ പല പെൺകുട്ടികളോട് നടന്നില്ലേ? അതിനുള്ള പ്രതികാരമായി ആരോ നിനക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി തന്നതാ. താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീണു. പലതും മറച്ചു വെച്ചാണ് അവള് സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവളായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ. എന്റെ ബർമുടാതി ചന്ദന ഗുളിക 2 കൊടുത്താലേ അവള് തത്ത വേണോ പറയും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തത്തയുടെ ഭാഷ അറിയുന്ന ആളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. എന്നാ നമുക്ക് താത്തയെ വിളിക്കാം. ഓ, എങ്ങനെയെങ്കിലും നാൻസിയെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. നാൻസിയെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂന്ന് നിനക്കെന്താ എത്ര നിർബന്ധം? പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ. അല്ലാണ്ടെന്തിനാ? എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തോപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണേ. പിന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത സംഭവം. 2 പേര് കടന്നു വരിക, പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുക. ഇവരുടെ ഗാർഡിയൻസ് അറിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥിതി? നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒരു മുഖപരിചയമില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കാണുന്നത്. ഞാനും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാതിരിക്കാനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലാത്ത ആര് വന്നാലും സന്ദർശിക്കാൻ അനുവദിക്കണ്ട. വേണ്ട രീതി പെരുമാറി വിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ മാഡം. അറിയിക്കൂ. എന്താ? ഇവിടെ നാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയില്ലേ, അതിനെ കാണാൻ വന്നത്. അതെ. കുട്ടിയുടെ ആരാ? കസിനാ. പേര് ശങ്കർ കുര്യാക്കോ. ഇരിക്കൂട്ടോ, ഞാൻ ആളെ വിളിക്കാം. കുടിക്കാൻ തണുത്തത് വല്ലതും ഒന്നും വേണ്ട. അല്ല വേണ്ട, ചൂടായിട്ട് തന്നെ തന്നോളൂ. എല്ലാവർക്കും ചൂടുള്ള എടുത്തോളൂ. ഇവർക്കൊക്കെ തൊണ്ട ശരിയല്ല. ക്യാൻസറാ. നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യൻ. വലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. ആരാ കുട്ടിയുടെ കസിൻ? ഞാനാ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കസിൻസാ. ഞാനാ. നീയല്ലടാ മെയിൻ കസിൻ? ഞാനല്ല, ഇവനാണ്. കിടന്ന് കാറാതടാ. എന്റെ ചേട്ടനിങ് എത്തും. എത്തിയാലത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? പോയി ബോറ് പരിപാടികളല്ലേ ചെയ്യണേ, പിന്നെ എങ്ങനെ കാണാണ്ടിരിക്കും? ഹോട്ടൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു, ഹോസ്റ്റൽ സംഭവമായി. സൂക്ഷിച്ചോ, അടുത്തത് ഹോസ്പിറ്റൽ സംഭവമായിരിക്കും. കരുനാക്കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തൊന്നും വിളമ്പോലെ. എനിക്ക് ഇത്തവണ താത്തയുടെ കിഴി പോരാ.
കീഴൂർ വൈദ്യ എന്റെ കീഴിൽ തന്നെ വേണം. ശരിയല്ലേ? എല്ലിന്റെ വേദന പോകാനുള്ള മരുന്നും എല്ലാം ഉണ്ടോ ചന്ദ്ര? ഇടിയിട്ടിപ്പോ ഞാൻ മരുന്നിന്റെ പേരെല്ലാം മറന്നു ശങ്കരോ. താത്തയുടെ കാല് കേട്ടോ. നീ പ്രായമായാലും വെറുതെ വിടൂലേടേ. അതല്ലെന്ന്, ആ കാലിലെ മസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണിങ്ങളുടെ കാല് പോലെ പോലെയൊന്നുമല്ല, ആണിന്റെ കാല് തന്നെയാ. ഞാനിപ്പോ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, താത്ത നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഫ്രാഡാണ്. താത്ത പെണ്ണല്ല, ആണാണ്, ഉറപ്പാ. ഒന്ന് പോടാ അവിടെ. എന്റെ പൊന്നു ശങ്കരെ, താത്ത കിഴിവെച്ചപ്പോ എനിക്കും തോന്നി ഭയങ്കര ശക്തി. അതെ, എന്തായാലും ശരി, താത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വഴിയുണ്ട്. എന്ത് വഴി? കുളിക്കുമ്പോ ഒളിച്ച് നമ്മൾ കാണും താത്തയുടെ കുളിരിന്മേൽ കുളിർ കോരും അഴക്. കുളിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ച് നമ്മൾ കാണും നമ്മളെ കൊടുകൈ കൊടു. എന്റെ മോളെ, നിനക്ക് എന്തു പറ്റി? നീ ഞങ്ങള് കോലം കെട്ട് പോയില്ലോടില്ലേ കുളിക്കാനേട്ടാ? ഇന്ന് നല്ല പണിയായിരുന്നു. ഇനി വൈകിട്ടേ കുളിക്കൂ. മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും രാവിലെ കുളിച്ചിരിങ്ങി ഒരു വായിക്കും കൊള്ളൂല. കുളിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ അസുഖം വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ചരങ്ങ്, കരിഞ്ചപ്പട്ട, കണ്ണമാരി, അടിമാരി, ആയിരക്കണ്ണ്, ചീങ്ങണ്ണി മുതൽ ജപ്പാൻ ചോരം വരെ പിടിക്കും. മോള് വേഗം ചെന്ന് കുളിക്കാൻ നോക്ക്. അപ്പൊ താത്തേക്ക് വിളിക്കണ്ടേ? സിസ്റ്റാടെ കുളിയൊക്കെ തെറ്റിയിട്ട് കാര്യം എത്രയായി. മോള് വേഗം ചെന്ന് കുളിക്കും. ചെന്ന് സോപ്പും തോട്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ടാ വേഗം ചെല്ലു. അല്ല, പുള്ള കുളിച്ചാൽ തള്ളക്ക് കേടില്ല എന്നല്ലേ പ്രണാമം. ഞാനിത് ഇളക്കി കുളമാക്കാം. പറ്റുമോളെ, വേഗം ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ടോ. വേഗം കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ ഞാൻ. അമ്മോ, വേഗം ഒന്നും കുളിക്കണ്ട. നല്ല സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ദേഹമൊക്കെ ശരിക്കും തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി കുളിച്ചോ. വെളുക്കട്ടെ. നോക്ക്. മടി നോക്കട്ടെ, കാണാനുള്ള മുഴുവൻ പിള്ളേര് കണ്ടാച്ചു പോവും. ഞാൻ പിന്നെ നോക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് രമണ്ണ നോക്കിക്കൊണ്ടാ നിനക്ക്. ഇതേത് കാലന്റെ കാല വലിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇടുവാനാ. വരി താത്ത. താൻ കുടിച്ച പോയി താൻ തന്നെ നെയ്യത്ത് പോലെ വയ്യത്ത്. വരട്ടെ വാഞ്ഞേ. ചന്ദ്ര, 10 ദിവസം ആരെങ്കിലും ഒരു മുണ്ട് കൊണ്ടുപോടാ. ഇവള് എന്റെ പുറത്ത് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാണ്. ഏഴുമല പൂഞ്ചോല വാമനക്ക് മണിമാല. ബെസ്റ്റ്.
കറക്റ്റ് മറ്റേ പാട്ട് പാടാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ. கல்யாணி, காலகாலமாய் காற்றுக்கு வேலி ஓடலாகுமா மாற்றடி தோழி ஆணும் பெண்ணுமாய் வாழ்ந்திடும் பூமி மேலும் கேடுமாய் ஏனொரு நீதி வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும், பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும். வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே, வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும், பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும். வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே. பொங்கும் போது கரையை தாண்டி கடலின் அலைகள் சீறி பாயும். நேரம் வந்தால் நாமும் கூட அலையை போல மாற வேண்டும். அடங்கி இருக்கணும் பாசத்திற்காக நிமிர்ந்து நிற்போம் மானம் காக்க. அடங்கி இருக்கணும் பாசத்திற்காக நிமிர்ந்து நிற்போம் மானம் காக்க.
பேரு கிஷோரு. ரிஷப ராசி, ரோகிணி நட்சத்திரம், மீன லக்னம். 7ல ராகு, 8ல கேது. சுக்கிரமேடு பரவாயில்ல, ஆனா சனி உச்சத்துல நிக்கிறான். அதனால 3ஆம் இடத்துல இருந்து கடக ராசிக்கு போயிருக்கிற குரு பார்க்கிற பார்வை சரியில்லை. அவரு இப்ப இருக்கிற காலப்படி இந்த ஜாதகத்துக்கு தடங்களா இருக்கு. என்ன ஜோசியரை சொல்றீங்க? அம்மா, நான் சொல்றத கவனமா கேளுங்க. பொதுவா சோதிடம் கண்ட சோதனை வர்றவங்களுக்கு தைரியம் சொல்றதுதான். அதனாலதான் அத ஜோதிடம்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் நல்ல விஷயங்களை முதல்ல சொல்லிடுவோம், அசுர பலங்களை சொல்ல மாட்டோம். ஆனா உயிருக்கு ஆபத்தா இருந்தா சொல்லிடுவோம். என்ன ஜோசியர் இப்படி சொல்றீங்க? நீங்க சொல்றத கேட்கும்போது பயமா இருக்கு. பயப்படாதீங்க, இந்த ஜாதகரோட உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை. நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, நம்ம பானுவோட ஜாதகம் எனக்கு அத்துப்படி. அவளோட ஜாதகத்துல அவளுக்கு நல்ல அன்பான கணவன் அமைவான்னு இருக்கு. ஆனா நீங்க பார்த்திருக்கிற இந்த மாப்பிள்ளையோட ஜாதகம் என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்ப இருக்கிற கிரக சஞ்சாரப்படி இவருக்கு புத்தி சுவாதீனம் மந்தமா இருக்கு. அதனால என்ன பிரச்சனை வரும் சாமி? பிரச்சனை என்னன்னா, கொஞ்ச நாளைக்கு அவர் ஜாதகம் சரியில்லை, சுய புத்தியோட செயல்பட மாட்டாரு, மத்தவங்க சொல்றபடிதான் ஆடுவாரு. அவரு இன்னைக்கு கள்ளங்காப்படம் உள்ளவர். ஆனா மனைவி மேல பிடிப்பில்லாம இருப்பாரு. இதனால புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதனால பானுவோட நிம்மதி பாதிக்கப்படும். என்ன ஜோசியர் குண்டு தூக்கி போடுறீங்க? நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல. நீங்க நமக்கு வேண்டியப்பட்டவங்களா இருக்கிறதுனால ஒளிவு மறைவில்லாம சொன்னேன். மற்றவங்களா இருந்தா பூடகமா சொல்லிடுவேன். நீங்க மாப்பிள்ளைய கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா? நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணல ஜோசியரே, என் மகளே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா. என்ன சொல்றீங்க? லவ் மேரேஜா? ஆமாங்க, என் மகளும் அந்த பையனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா உறுதியா இருக்காங்க. நான் என் மனநல திருப்திக்காக தான் ஜாதகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க வந்திருக்கேன். பிள்ளையார் பிடிக்க போய் குரங்கா மாறின கதையாயிடுச்சு. நீங்க ஏதேதோ சொல்றீங்க, இதுக்கு பரிகாரமே இல்லையா சாமி? இந்த காலத்துல பரிகாரம் இல்லாத விஷயமே கிடையாது. அதுவும் லவ் மேரேஜ்னு சொல்றீங்க. இப்பவும் ஒண்ணு கெட்டு போகல. சனிக்கிழமை சனி பகவானுக்கு பானு நெய்விளக்கு ஏத்தி விரதம் இருந்தா எல்லாம் சரியா போயிடும். அம்மா, நீங்க பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல. வர்ற சனி பெயர்ச்சிக்கு அப்புறம் இந்த ஜாதகருக்கு நல்ல மாற்றங்கள் வரும். டைம் நல்லா இருக்கும். நான் சொன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது. தைரியமா இருங்க. சரிங்க சாமி. அப்ப நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேம்மா. சரிங்க சாமி. இந்தாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ண? அமுதா என்ன முழுசா நம்பிட்டா. யார் என்ன சொன்னாலும் அவ என்ன தப்பாவே நினைக்க மாட்டா. அவ சந்தேகம்லாம் ஓ மேலதான். ரொம்ப டேஞ்சரஸ் லேடியா இருக்க. இல்லைன்னா உன்ன மாதிரி கிரிமினலோட எல்லாம் பழக முடியுமா? நீ ஒரு கிரிமினல், ஓ முதலாளி ராம்குமார் ஒரு கிரிமினல். என்ன சுத்தி எல்லாம் ஃப்ராடா இருக்கும்போது நான் என்ன பண்றது? உங்களை நம்பி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல. ஓ மூலமா எல்லாம் செய்யணும்னு உன்ன வேலைக்கு சேர்த்தேன். நீ அமுதாவை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு என்னையே ஏமாத்துன. முழு சொத்தையும் மொத்தமா சுருட்டிட்டு போயிடலான்னு பார்த்த. ராம்குமாருக்கு அப்புறம் நீ தான் எம்டின்னு கனவு கண்ட. எல்லாத்தையும் நீ கொண்டு போறதுக்கு நான் என்ன இழிச்சவாயா? என்ன சித்ரா இப்படி பேசுற? உன்னை நம்பிதானே நான் இங்க வந்தேன். என்ன நம்பி வந்த, ஆனா எனக்கே துரோகம் பண்ண பார்த்த. என்ன பண்றது? என்ன மன்னிச்சிரு சித்ரா. இனிமே நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்கறேன். அப்படி வா வழிக்கு. நான் சொல்றத கேளு. நான் அமுதாவை ஆளை வச்சு கொன்னுட்டேன். இனிமே அவ திரும்பி வரமாட்டா. அமுதா செத்ததும் சொத்து முழுவதும் ராம்குமார் கிட்ட வந்துரும். அவன் ஏன் அழகுல மயங்கி கிடக்குறான். அந்த சொத்து என் கைக்கு வந்ததும் நான் நினைச்சதுதான் இங்க நடக்கும். நீ என் உறவுக்காரன், உன்னை என்னால விட முடியாது. நீயும் வேணும், ராம்குமாரோட சொத்தும் எனக்கு வேணும். எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா?
நீ ஒழுங்கா இருந்தா சந்தோஷம் தொடரும், இல்லன்னா நடுவிலேயே கட் ஆயிடும். இனிமே கனவுல கூட நான் உனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன். இத நம்பலாமா? சத்தியமா நம்பலாம். இந்த மாப்பிள்ளையோட ஜாதகம் என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்ப இருக்கிற கிரக சஞ்சாரப்படி இவருக்கு புத்தி சுவாதீனம் மந்தமா இருக்கு. இதனால புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதனால பானுவோட நிம்மதி பாதிக்கப்படும். அம்மா, சமையல் ரெடியா? சாப்பாடு போடுமா, பசிக்குது. எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன், போட்டு சாப்பிடு. ஏமா ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க? ஒண்ணும் இல்லப்பா. ஏன் என்கிட்ட மறைக்கிறீங்க? நீங்க ஏதோ மனசுல போட்டு குழப்பிட்டு இருக்கீங்க, எல்லாம் தெரியுது. பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லுமா. ராஜா, நம்ம பானு கல்யாணம் பண்ணிக்க போற கிஷோர் ஜாதகத்துல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறதா ஜோசியர் சொல்றாருப்பா. இவ்வளவுதானா? சரி, என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னாரு? அது வந்துப்பா, கிஷோர் ஜாதகத்துல சனி இப்ப நீச்சத்துல இருக்கிறதா சொல்றாரு. அவர் சொந்த புத்தியோட செயல்பட மாட்டாரு, மத்தவங்க பேச்சதான் கேட்பாரு. புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை சச்சரவு வரும்னு சொல்றாரு. அட என்னம்மா நீங்க இதுக்கெல்லாம் போய் கவலைப்பட்டுன்னு இருக்க? ஜாதகத்துல இந்த காலத்துல யாருமா நம்பிட்டு இருக்கா? எனக்கு கூட ஜாதகத்துல நம்பிக்கையே இல்லம்மா. அப்படி சொல்லாதப்பா. பெரியவங்க சொன்ன சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் எதுவுமே பொய் இல்ல. அதான் எனக்கு கவலையா இருக்கு. விடுங்கம்மா, இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஜோசியக்காரங்க எந்த பிரச்சனை சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் சொல்லியிருப்பாங்களே, அதையா சொன்னாங்களா? சொன்னாங்கப்பா. சனிக்கிழமை பானு சனி பகவானுக்கு நெய் விளக்கேத்தி விரதம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காருப்பா. அப்படி விரதம் இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டா போச்சு. அம்மா, இந்த பரிகாரத்தை பானு செய்ய வேணாம், நீங்களே இருந்து பண்ணுங்க. பானு தான்ப்பா செய்யணும். கிஷோர் நம்ம குடும்பத்துல ஒருத்தர் ஆயிட்டாரு, அதனால அவர் மேல அக்கறை உள்ளவங்க யார் வேணா செய்யலாம். அப்படியா சொல்ற? ஆமாம்மா, கிஷோர் ஜாதகத்துல பிரச்சனை அது இதுன்னு இப்ப சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்க, பானுக்கு மட்டும் இல்ல அரசோட மனசும் ரொம்ப பாதிக்கும். புரியுதா? ஆமாப்பா, இப்பதான் இந்த விஷயம் எனக்கே புரியுது. அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குல்ல? அது மட்டும் இல்லம்மா, அவங்க ஒருத்தர் லவ் பண்றாங்க. காதலுக்கு முன்னால ஜாதகம் கிரகம் இதெல்லாம் எதுவுமே நிக்காது. அதனால இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தவும் முடியாது. என்ன நான் சொல்றது? ஆமா ராஜா, இதுவும் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான். யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லம்மா, மறந்துட வேண்டிய விஷயம். சரிப்பா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பானு கிட்ட ஜாதகத்தை பத்தி மருந்து கூட மூச்சு விட்டுறாதீங்க. பி கேர்ஃபுல். புரியுதுப்பா, நான் சொல்ல மாட்டேன். இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நான் மண்டபத்துக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணியாச்சு, கல்யாண பத்திரிக்கையும் இன்னைக்கு வந்துடும். ஜாமன் கல்யாணம் நடக்க வேண்டிய இந்த நேரத்துல நம்ம வேற எதை பத்தியும் யோசிக்க வேணாமா. பானுவோட நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். சரிப்பா, எப்படியோ பானுவோட கல்யாணம் அந்த ஏழுமலையான அருளால நல்லபடியா நடந்தா சரி. நீங்க கவலைப்படாதீங்கம்மா, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். என்ன சிவா ஒரு மாதிரியா பாக்குறீங்க? உங்களை பார்க்க தான் வந்திருக்கேன். ஓ, என்ன விஷயம்? போயிட்டு வா. என்ன இப்படி சொல்றீங்க? வேற என்ன சொல்றது? நீங்க சொன்னதெல்லாம் செஞ்சேன். என்ன செஞ்ச?
கார்த்திகை என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னேன். சிடி கொடுத்தேன். அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி எம்டி கிட்ட கார்த்திய காட்டி கொடுத்தேன். அப்புறம் கார்த்திய பிளாக்மெயிலும் பண்ணேன். அப்புறம் என்ன எது சொன்னாலும் அப்புறம்ங்கிறீங்க? வேற என்ன சொல்றது? என் கூட கோவா வரேன்னு சொன்னீங்களே, அது என்னால முடியாது. நீங்க சொல்றதெல்லாம் செஞ்சேன். நான் ஆசைப்படுறத நீங்க செய்ய மாட்டீங்களா? என்ன ஆசை? உங்க கூட கோவா சுத்தணும்னு ஆசை. அவ்வளவுதானே. வேற என்ன கேட்க போறேன்? இந்த போட்டோ வச்சுக்கோ, உன் பாக்கெட்லயே வச்சுக்கோ. நான் உன் கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். எந்தெந்த சமயத்துல எல்லாம் என்ன பார்க்கணும்னு தோணுதோ அப்பெல்லாம் எடுத்து பாத்துக்கோ. ஹாப்பியா இருக்கும். சித்ரா என் கூடவே இருக்கான்னு நினைச்சுக்க. மேடம், ஓ கலர் என்ன, ஏன் கலர் என்ன உனக்கு நான் கேக்குதா? உன் கூட இருக்கிற மாதிரி வேணா என்ன கற்பனை பண்ணிக்கோ. மேடம் போடாங்கிற. ஏய் போடா. காஞ்சு போன கருவாடு மாதிரி இருக்கான் இவன். மூஞ்சிக்கு நான் வேணுமா? ஏற்கனவே மூஞ்சில 6 வாட்டி ஆசிட் ஊத்துன மாதிரி இருக்கு. ஏன்டா எப்ப பார்த்தாலும் டென்ஷனாவே இருக்கா? பானு நினைச்சுதான் டென்ஷனா இருக்கேன். அவளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுச்சு. வேற ஒருத்தன் தாலி கட்ட போறான். இன்னொருத்தனுக்கு மனைவி போறவல இன்னும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கியா? போடா, இத்தனை வருஷம் பழகி நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டது இவ்வளவுதானா? என்னடா சொல்ற? உன்னை சரியா புரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்றியா? பின்ன நான் பானுவை காதலிச்சதெல்லாம் பழைய கதை. நான் அவளோட எதிர்காலத்தை பத்தி ஃபீல் பண்றேன். அவ எதிர்காலத்தை அவ புருஷன் தான் தீர்மானிக்கணும். உனக்கு என்ன? அப்படி இல்லடா, பானு வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. ஆனா அவ என்னை விட நல்லவனா இருக்கணும்ல, அப்பதானே பானு சந்தோஷமா இருப்பா. சரி, இந்த பானுவோட தலையெழுத்து நாம என்ன பண்ண முடியும்? ஏதாவது செய்யணும்டா. தலையெழுத்துப்படி நடக்கணும்னு விட்டுட்டா அவ வீணா போயிடுவா. சரிடா, அத பத்தி பானு கவலை பண்ணோம், அவங்க குடும்பத்துல இருக்கவங்க கவலை பண்ணோம். அவங்களுக்கே அக்கறை இல்லைன்னா அதான் என் பிரச்சனையே. அவங்க எல்லாரும் கல்லை திறந்துகிட்டு கிணத்துல விழ பாக்குறாங்க. அதை தடுக்கணும். எப்படி தடுப்ப? எப்படியாவது தடுக்கணும். அந்த கிஷோர் ஒரு அயோக்கியன்னு புரிய வைக்கணும். நீ ஏன்டா அப்படி இருக்க? எல்லா ஊர்லயும் பொண்ணுங்களை லவ் பண்ணிட்டு பசங்க அல்வா கொடுத்துட்டு போயிடுவானுங்க. ஆனா உன் விஷயத்துல உன்னை ஏமாத்திட்டு பானு எஸ்கேப் ஆயிட்டா. அவ எஸ்கேப் ஆகலடா, வேற ஒரு அயோக்கிய கிட்ட மாட்டிக்க போறா. அவ தப்பான ஒண்ணு தேர்ந்தெடுத்திருக்கா. இப்போ என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. ஏதாவது ஒரு வழி சொல்றா. அப்போ ஒண்ணு பண்ணு. சாட்சிக்காரன் காலில் விழுறத விட சண்டைக்காரன் காலில் விழலாம். கிஷோர் காலில் விழு. அந்த இடியட் கால்ல நான் ஏன்டா விழணும்? நான் என்ன சொன்னாலும் அவன் கேட்கவா போறான்? நல்லபடியா சொன்னா கேட்க மாட்டானா? அவனை மிரட்டி தான் பண்ணி வைக்கணும். மிரட்டினா பயப்படுவான்னு என்ன நிச்சயம்? கண்டிப்பா பயப்படுவான். ஏன்னா எவனா இருந்தாலும் தான் உயிருக்கு பயந்துதான் ஆகணும். நீ என்னடா சொல்ற? அவனை கொலை பண்ண சொல்றியா? சாச்சா, கொலை பண்ணிடுவேன் சும்மா மிரட்டு. அப்படியா சொல்ற? அவன் கிட்ட பானு வேணுமான்னு கேளு, பக்குவமா பேசு, அவன் பயந்து ஓடுவான். கரெக்ட், நல்ல ஐடியா கொடுத்த. நானே பேசுறேன். டேய், குரல மாத்தி பேசு, இல்லனா நீ மாட்டிப்ப. இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லணுமா? ரொம்ப தேங்க்ஸ் மச்சான். வரட்டா? சொல்லுங்க, ஏதோ முக்கியமான குடும்ப ரகசியம் சொன்னீங்க. நீ யாரு? என் பேரு சிவா, ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர். பட்னம் பக்கத்துல ஸ்டுடியோ வச்சிருக்கேன். ஓ அப்படிங்களா? என்ன எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? என்ன சார் இப்படி கேட்டுட்டீங்க? நீங்க எவ்வளவு பெரிய விஐபி, உங்களை தெரியாம யாராவது இருப்பாங்களா? அமுதா டிராவல்ஸ், அமுதா எக்ஸ்போர்ட், அமுதா கார்மெண்ட்ஸ், அமுதா சில்க்ஸ், அமுதா ஹோட்டலு, அமுதா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இப்படி எல்லா கம்பெனிக்கும் நீங்க தானே சார் ஓனரு. உங்களை எனக்கு நல்லா தெரியும் சார். பரவாயில்லையே, என்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்க. ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க? உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பேசிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன். முக்கியமான விஷயம்னா எதை பத்தி? உங்க கார் டிரைவர் கார்த்திகை பத்தி. கார்த்திகை பத்தியா? அவனை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ரொம்ப நாளா தெரியும் சார். என் ஸ்டுடியோவுக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர் சார். சரி, கார்த்திகை பத்தி எனக்கே நல்லா தெரியும். இதுல என்ன புதுசா சொல்ல போறீங்க? இல்ல சார், உங்களுக்கு கார்த்திகை பத்தி ஒரு முகம் தான் தெரியும், இன்னொரு முகம் தெரியாது. இன்னொரு முகமா? ஆமா சார். அவனை நீங்க நல்லவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா அவன் நல்லவன் இல்ல, ரொம்ப மோசமானவன். எதை வச்சு சொல்றீங்க? ஆதாரம் இருக்கு சார். இந்த சீடிய பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெளிவா தெரியும். இந்த சீடியில் என்ன இருக்கு?
கோவா இருக்கு சார். கோவானா? வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும், பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும். வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே, வாழ நினைத்தால் உன் பாதை தெரியும், பாதை அறிந்தால் உன் வாழ்க்கை தொடரும். வாழ்ந்து பாரடி பெண்ணே பெண்ணே.